آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ حکومت کی جانب سے منظور کردہ ترقیاتی منصوبے پر موصولہ اعتراضات پر آج سے سماعت کے سلسلے کا کیا گیا آغاز۔ آئندہ 3 ستمبر تک سیکٹر وائز کی جائے گی آبجیکشن پر سماعت۔ جن افراد کے نام فہرست میں شامل نہیں وہ 4 ستمبر کو ہیئرنگ میں رہیں حاضر، متعلقہ انتظامیہ کی اپیل۔ گنیش فیسٹیول کے پیش نظر میونسپل عملے نے مارکیٹ ایریا میں کی کارروائی۔ پیٹھن گیٹ سے سٹی چوک تک ہٹائی گئی ٹریفک میں رکاوٹ بن رہی 25 ہاتھ گاڑیاں اور منہدم کیے گئے 5 تا 6 چبوترے۔ آئندہ لوکل باڈیز انتخابات کے لیے کانگریس کی تیاریوں کا پارٹی کے ریاستی صدر و دیگر ہائی کمان نے لیا جائزہ۔ عہدیداران و ورکر سے تبادلہ خیال کے بعد کی گئی ان کی رہنمائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ووٹ چوری مہم اور دیگر موضوعات پر کھل کر کی گئی گفتگو۔ اور آٹو رکشہ ڈرائیورز کے مختلف مطالبات پر آج شہر میں نکالا گیا مورچہ۔ مہاراشٹر واہتک سینا کے ذمہ داران کی RTO سے ملاقات، مطالباتی میمورنڈم پیش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حال ہی میں حکومت کی جانب سے منظور شدہ ترمیمی DP عبوری خاکوں سے متعلق داخل کردہ اعتراضات پر آج سے سماعت کا آغاز عمل میں آیا۔ واضح ہے کہ DP پلان تیار کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے اسپیشل آفیسر مقرر کیا تھا، جس کی نگرانی میں تیار کردہ ڈیولپمنٹ پلان کے عبوری خاکے اور نقشے حکومت کی جانب سے ظاہر کیے جانے کے بعد ان پر اعتراضات منگوائے گئے تھے، جس پر تقریباً 8000 اعتراضات متعلقہ انتظامیہ کو موصول ہوئے تھے، جس پر حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اسپیشل آفیسر شریکانت دیشمکھ کی رہنمائی میں تشکیل کردہ کمیٹی نے سماعت کے بعد ترمیم شدہ عبوری خاکے منظوری کے لیے حکومت کے اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیش کیے تھے، جسے حکومت نے منظوری دے دی تھی اور پھر اس پر شہریان کی جانب سے اعتراضات اور تجاویز منگوائی گئی تھی، جن کی اسکروٹنی سیکٹر وائز کرنے کے بعد آج سے اسمارٹ سٹی دفتر کے کانفرنس ہال میں سماعت شروع کی گئی، جو آئندہ 3 ستمبر تک جاری رہے گی۔ حکومت کی جانب سے سماعت کے لیے مقررہ آفیسر کی جانب سے درخواست گزاروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر سماعت کے لیے حاضر رہیں، ساتھ ہی جن افراد کے نام اس فہرست میں شامل نہیں ہیں وہ 4 ستمبر کو سماعت کے لیے آئیں۔ منوج جرانگے پاٹل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی والدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ وہ کروڑوں مراٹھا سماج کے بھائیوں کو ساتھ لے کر ریزرویشن کے لیے ممبئی آئیں گے۔ منوج جرانگے پاٹل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 27 اگست کو وہ کروڑوں مراٹھا سماج کے بھائیوں کو ساتھ لے کر ممبئی روانہ ہوں گے، لیکن اس بار وہ OBC کوٹے میں ہی ریزرویشن لینے کے لیے ممبئی جائیں گے۔ جب تک انہیں OBC کے تحت ریزرویشن نہیں ملتا وہ ممبئی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو واضح انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ایک شخص کی بات مان کر مراٹھا سماج کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ مزید کہا کہ اب انہوں نے ایک نیا الزام لگایا ہے کہ میں نے ان کی والدہ کو گالیاں دی ہیں، جبکہ میں نے کبھی کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دی، اگر دی بھی ہو تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن جب انتروالے سراٹی میں ہماری ماؤں بہنوں کا خون بہایا گیا، انہیں زمین پر گرایا گیا، لاتوں گھونسوں سے مارا گیا، تب کیا وہ مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ یہ سوال اٹھاتے ہوئے جرانگے پاٹل نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس پر سخت تنقید کی۔ समाजाचा रक्त सांडताना समाज संघर्ष करीत होता, समाज लेकरं मोठे व्हावं म्हणून लढत होता। त्या टायमाला तुम्ही आमच्या सोबत नव्हतात की मराठ्यांना कधीच वाटू देऊ नका। प्रत्येक मराठ्यांना वाटलं पाहिजे, प्रत्येक राजकारणी मराठा मी माझ्या डोळ्यानं बघितला। बघा राजकीय मराठ्यांना ऐका, मुंबईतला गरीब मराठीचं पोरग म्हणलं पाहिजे की मी माझ्या डोळ्यानं बघितलं वा सगळ्या पक्षाचे मराठी मुंबईला होते। इतका गर्व आणि अभिमान तुमचा आम्हाला वाटला पाहिजे। एवढं काम तुम्ही करावं एवढी या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय। एक घर एक गाडी घ्यायची, मोटरसायकल असन, 4 व्हीलर असन, काय असन, एक घर एक गाडी 27 ऑगस्टला निघलीच पाहिजे, इतक्या तयारीने लागत। एक घर एक गाडी ज्यांनी घेतली, मग आता ती मोठी असन मोटरसायकल असन, त्याने फक्त वाट लावायला मुंबईला यायचं, मग त्याने त्याची गाडी घेऊन माघारी यायचं। मोटरसायकल वाल्याला एक महत्वाची सूचना आहे, ते ध्यानात ठेवा, तुम्हाला गाडी दम्माने हाणायची। इथं रेस खेळायला नाही चाललो आपण, आपल्या दम्माने गेलं सगळ्यात माग राहिलं तरी मुंबई जायचं, सगळ्यात पुढे असलं तरी मुंबई जायचं, ध्यानात ठेवा।
माझ्या एकाही पोराचं नुकसान होता कामा नाही, त्याचा हातपाय मोडता कामा नाही, तो गाडी पडता कामा नाही, ध्यानात ठेवा. गाड्या दमाने चालवा. नसता एकानेही मोटरसायकल मुंबईला घ्यायची नाही. जे जे पोरं मोटरसायकल घेणार आहेत त्यांच्या घरच्यांना सुद्धा सांगतो, त्याला घरीच सांगा गाडी दमाने आण, नाही तर गाडीवर येऊ देऊ नका. त्याच्यापेक्षा 4 व्हीलर लावा. पण एकाने सुद्धा थांबायचं नाही. आहे ती पुरी ताकद ह्यावेळेस मराठीने ओतायची आणि मराठ्यांची शक्ती वाढवायची, मराठ्यांची शान वाढवायची. मराठा हरू द्यायचा नाही, ही मराठ्यावर जबाबदारी. सगळ्या मराठ्यांनी मुंबईकडे सगळ्यांनी निघायचं. गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र शहर के पुरहुजूम इलाकों में राहदारी और ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले ठेलों के खिलाफ म्यूनसिपल अमले ने रुख मोड़ लिया और आज पैठन गेट से सिटी चौक तक कार्रवाई की गई। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर इंक्रोचमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले की रहनुमाई में आज गैरकानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने पैठन गेट इलाके का रुख किया और यहां से सिटी चौक तक के रास्ते के दरमियान लगाई जाने वाली 25 हाथ गाड़ियाँ हटाई गईं। इसी तरह राहदारी और ट्रैफिक में रुकावट बन रहे 5 ता 6 चबूतरे मुनहदिम किए गए। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर इंक्रोचमेंट संजय सुररकर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, रविंद्र देसाई, सागर शिरसाठ, ट्रैफिक ब्रांच के एसीपी भजंग, पीआई देवकर और नागरी मित्र पथक में शामिल मुलाजिमीन ने अंजाम दी। गणपति के त्यौहार की मुनासिबत से औरंगाबाद और नगर डिवीज़न से कोकन के लिए 285 बसें मंगवाई गई हैं। ये बसें 23 तारीख से 10 दिन तक कोकन में सर्विस अंजाम देंगी। ज़िले की ये बसें मुंबई भेजे जाने की वजह से देही रूटों पर कई चक्कर मनसूख कर दिए गए हैं। इसके बाइस देही इलाकों के मुसाफिरों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गणेश उत्सव के पस मंज़र में औरंगाबाद और नगर डिवीज़न की बड़ी तादाद में एसटी बसें कोकन की तरफ भेजी गई हैं। इस वजह से ज़िला के नेशनल हाईवेज़ और हाईवेज़ पर चलने वाली मामूल की बस सर्विस मुतासिर हो गई है। गांव-गांव जाने वाली कई बसें कम कर दी गई हैं और मुसाफिरों को इंतज़ार में खड़ा रहना पड़ रहा है। औरंगाबाद नगर डिवीज़न से 285 बसें कोकन के लिए मंगवाई गई हैं, जिनमें सिडको की 45 बसें कोकन को भेजी गई हैं। किसान खेत मजदूर संघर्ष समिति की जानिब से आज ज़िले के सूबेदारी गेस्ट हाउस में किसान हुकूक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें कई अहम किसान रहनुमा शरीक हुए। रियासत के किसान परेशान हाल हैं, कर्ज माफ़ी के इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही है। इसी मसले पर किसान खेत मजदूर संघर्ष समिति की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया कि 28 अक्टूबर को मुंबई की तरफ मार्च निकाला जाएगा। ये ऐलान प्रहार जनशक्ति पार्टी के सरबराह बच्चू कडू ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम मालूमात दी गई। आइए देखते हैं मनाजिर। खरं तर रायगडला पहिलं उपोषण आम्ही केलं होतं आणि त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी एक बैठक एप्रिल महिन्यात घेतली होती। या सगळ्या मुद्द्यावर त्यावर चर्चा झाली, इत्युक्त आलं आणि नंतर मात्र काही कारवाई झाली नाही। नंतर उपोषणानंतर पुन्हा पालकमंत्री बावनकुळेजींनी बैठक घेतली। बावनकुळे साहेबांनी त्याच्यात सगळ्या प्रश्नाला कर्जमाफीच्या बाबतीत समिती नेमू किंवा हमी भावाच्या बाबतीत असेल सगळे आश्वासन लिखित स्वरूपात आमच्याकडे आहे। त्यांनी होकार पण दिलेला होता, पण फक्त होकार दिला। इव्हन सभागृहामध्ये दिव्यांग बांधवाचा 1000 रुपये मानधन वाढण्याची घोषणा झाली, GR निघाला नाही। कर्जमाफीच्या बाबतीत समिती तयार करू आणि इतरही सभासद घेऊ, त्याचा अध्यक्ष अजूनपर्यंत नेमला नाही। म्हणजे अशी एकंदरीत अवस्था आहे। अशा प्रकारची ही सगळी अवस्था असल्यामुळं आता आम्ही 2 तारीख आम्ही दिले होते मुंबईच्या आंदोलनाची 2 ऑक्टोबरची, परंतु आता हे सगळे जण सोबतीला आहे। पहिले होते आता आहे, पण आता मोठा काळ सगळ्या महाराष्ट्रभर मला माहित आहे जातीपाती धर्माचं राजकारण आहे। प्रत्येक गावात पक्षाचे गुलाम आहे आणि ते गुलाम राव पण ते पक्षाला जास्त महत्व देतं, बापाले कमी महत्व देतं। आमचं म्हणणं आहे बापाले महत्व जास्त द्या, पक्षाला थोडंसं नंतर द्या आणि त्याच्यासाठी हे सगळी संयुक्त आमची तयारीला वेळ लागणार। म्हणून 28 ऑक्टोबरला आम्ही थेट मुंबईला घुसणार आहोत, मुंबईत जाणार आहोत आणि तिथे जेपर्यंत प्रश्न निकाल लागत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन मुंबईत हे आंदोलन कायम राहणार। ते आंदोलन आम्ही सगळ्यांच्या वतीने सगळ्यांच्या नेतृत्वात, खरं तर शेतकरी मजुरांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होईल। आम्ही नेतृत्व केल्यापेक्षा याचं नेतृत्व शेतकरी शेतमजूर करेल, कारण आता व्यवस्था अशी आहे, आपत्ती आहे, अजून काही पैसा पंचनामे झाले नाही। इव्हन काही ठिकाणी तर असं झालेलं दिसतं का
जिथं त्या सत्तेतला आमदार असेल तेवढेच ते पंचनामे करा, बाकीचे सोडून द्या, अशा काही गोष्टी उघडकीस येत आहे. अतिशय गंभीर बाब आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मरतय शेतकरी, कर्जमाफीमध्ये अधिक पुन्हा त्याचं मरण आहे, हमीभाव त्याला भेटत नाही. आणि उलट आम्ही पाहतोय का काही गोष्टी आपण आयात करून त्याला पूर्ण संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेतकरी अतिशय मजूर असेल, शेतकरी असेल, प्रचंड अडचणीत आलेला आहे आणि त्याला दिलासा देण्याचं काम निश्चितच आमची ही समिती केल्याशिवाय राहणार नहीं, हा आमचा दावा है। जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी के तांदलवाड़ी गांव में महाराष्ट्र स्टेट वारकरी साहित्य परिषद के तहत जय जिजाऊ हरि पाठ महिला मंडल की शाख का इफ्तिताह श्री हरि चेड़े के हाथों दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर ख़वातीन ज़िला सदर सुनतिता ताई आड़सोल, ताल्लुका सदर बाबूराव देशमुख, डॉक्टर उत्कर्षा चौधरी और दीगर मौजूद थे। श्री हरि चेड़े ने कहा कि माँ ही बच्चों को संस्कार देती है। डॉक्टर उत्कर्षा ने ख़वातीन को अपनी सेहत का ख्याल रखने और आयुर्वेद व पंचकर्म की अहमियत बताई। जय जिजाऊज महिला मंडल की ख़वातीन ने हरि पाठ पेश किया और प्रोग्राम का अख्तिताम पसायदान से हुआ। प्रोग्राम की निज़ामत और शुक्रिया भगवत चौधरी ने की। आने वाले म्यूनसिपल और ज़िला परिषद इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस पार्टी का जायज़ा इजलास आज शहर में मुनक़िद हुआ, जिसमें इलाके के 8 अज़ला के पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स शरीक हुए। पार्टी के सीनियर लीडर बाला साहब थोरात ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाड़ की रहनुमाई में मुनक़िदा इस मीटिंग में साबिक़ रियासती वज़ीर बाला साहब थोरात, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम समेत इलाक़े मराठवाड़ा के पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मीटिंग में आइंदा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की तैयारियों से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया गया और हाज़रीन की रहनुमाई की गई। बाद-ए-अज़ां पार्टी के आला कायदीन ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। काँग्रेसनं महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये आणि देशाच्या लोकसभेमध्ये सुद्धा हा मुद्दा मांडलेला आहे आणि आक्रमक नाही आहोत असं म्हणण्याचं काहीच कारण नाही। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये जे काही महिन्यापूर्वी झालं त्यामध्ये काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली, सविस्तर भूमिका मांडलेली। मला असं वाटतं की महायुतीचं सरकार या बाबी गंभीर नाही। रिव्यू मीटिंग संपन्न हुई, संगठन को नवसर्जन देना ये इस बैठक का मकसद है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष को मजबूत बनाने का एक प्रोजेक्ट लिया है, उसी को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक अध्यक्ष को मजबूत करने का प्रकल्प लिया है। उसको आगे कैसे ले जाए ये आज की चर्चा और इसका रिव्यू किया। हर ब्लॉक अध्यक्ष ने, हर मंडल के अध्यक्ष ने अपनी बात को यहाँ पर रखा और उस पश्चात जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, इन चुनाव में जो फैसला है वो जिला, ब्लॉक और शहर लेवल पर करना है। उसके लिए आप मित्र पक्ष के साथ डायलॉग करके वहां पर अपनी भूमिका सुस्पष्ट करें। इस प्रकार से आज चर्चा और फैसले हुए। यमन के और जो है आपका ऊर्जा नजर आ रहा है, ये का जो ऊर्जा है वापस आने के लिए क्या योजना है? किसी हर भारतीयों ने कांग्रेस के साथ लेना ये कांग्रेस का। एटीसी फाउंडेशन के तहत चलाए जाने वाले क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली तलबा के हाथों तैयार करदा साइंस मॉडल्स रखे गए थे, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। इस नुमाइश में स्कूल के डायरेक्टर सरफराज खान, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, इरफान सौदागर, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, सुहेल सिद्दीकी, डॉक्टर शोएब हाशमी, मोटिवेशनल स्पीकर परवेज़ खान, अकबर खान, अब्दुस्समद और स्कूल की प्रिंसिपल पाकिज़ा मैम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस नुमाइश में क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल में ज़ेर तालीम 5वीं ता 8वीं जमात के तलबा के हाथों तैयार करदा साइंस मॉडल रखे गए थे, जिन्हें मेहमानों ने खूब पसंद किया और उनकी रहनुमाई करने वाले असातिज़ा की काविशों की सराहना की। इस ज़िमन में स्कूल के डायरेक्टर सरफराज खान ने बताया कि स्कूल में तलबा थेरी तो पढ़ लेते हैं, मगर उनका अमली तजुर्बा करके प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकें, इस गर्ज से स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत दिए गए थे, जिनमें से तलबा ने अपने लिए प्रोजेक्ट्स मुंतखब किए और फिर स्कूल असातिज़ा की रहनुमाई में न सिर्फ साइंस मॉडल तैयार किए, बल्कि उन्हें खूबसूरत अंदाज में हाज़रीन के सामने पेश किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Anam from 5th A and she is my friend Ashmira. Today we are going to present our science exhibition model, carbon purification from air. We all know that the air around is getting polluted every day because of smoke from vehicles, factories, burning of fuels. Our project shows how can we purify air using activated carbon filter. By using carbon purification, we can make the air around us healthier to breathe and also helps in fighting with global warming. So our project is a step toward clean air and a healthy future. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Ariz and I am from 6B. Today we both have made this multiplication tables model with cardboard. It features a blue base with a multiplication and tables grid and red sliding elements that can be moved to a line number and reveal their product. On the right side of the table, you can see a box or sheet. Take a one sheet and give me. I will tell you once. 4 8s are. 4 8s are. 4 8s are. That is 32. 4 8s are 32. The answer will be 32. Myself, Sheikh Navira. These are my friends, and we have made the model on rainwater harvesting with hydroelectric power generation. In our model, the house has a sloping roof. When it rains, the water collected in this tub, just like in storage tank, and this water pump, lifts the water into an overhead bottle, which acts like a tank. Myself, Iram Banu Muhammad Abid Tikya, from class 9 from CIS. The curious scientists explore the wonders of human eye working 3D model. Welcome to Exhibit, and I will take you on the journey of discovery. Now let's first understand the parts of an eye, then see how our eyes works. Human eye is a complex organ that allows to perceive light, color, and shape. Its work like camera, captured light and sending signals to the brain to create an image. First is cornea, the clear dome-shaped outer layer at the front of the eyes. Second is iris, the colored part of the eye surrounding the pupil and control the size of pupil light entering in the eyes. Third is pupil, the black circular opening in the center of the eye that expand in low light and contract in bright light. Fourth is lens, the transparent flexible structure behind the pupil focus onto retina by changing its shapes. Fifth is retina, the layer of light sensitive cell lining in the back of the eyes. Retina convert light into electrical. See, we have organized this exhibition just for the children. They have taken lots of efforts and even the teachers have guided them. So it's a big event what we have organized this time, Alhamdulillah say, and it was like really very nice. The children's imagination power has come out. That was important from us, and the explanation what they are giving. Inshallah, in future we are trying more such programs to be conducted. Inshallah. See, एक पसंद आने के लिए तो एक मेरे लिए बहुत difficult है judge करना. Everybody has tried their best. Inshallah, judge करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. And we did not want to keep this Yes, as a competition. Actually. And that's why we named it a fair, not a competition. So there is no ranking and judgment. We just wanted all the students to do the best they can and give them a platform to participate. So this is a STEM fair organized by Crescent International School from the grade 5th to 10 students. This is a science fair basically where students have worked in groups on several science and technology projects. Our objective was to inculcate in students teamwork and apply their knowledge, their learning into a project. Yes, so we are trying to move away from a theoretical approach to a more hands-on and practical approach. Students are learning science and technology through textbooks, but we wanted them to implement their knowledge through a project. And that basically culminated into this science exhibition. So the teachers do give them ideas, give them a list of options on which they can work on, but then the students are required to choose a topic, work in groups and implement the project by themselves. So teachers act as mentors and guide them towards the solution, but the students themselves come up with the solutions and the whole project. महाराष्ट्र वाहतुक सेना की जानिब से रक्षा ड्राइवर्स के मुख्तलिफ मुतालबात पर आज शहर में मोर्चा निकाला गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम RTO इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़कूरा तंजीम के ज़िला सदर सलीम पटेल वाहे गांवकर की रहनुमाई में ये मोर्चा क्रांति चौक से निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ RTO ऑफिस पहुंचा।
اور پھر تنظیم کے ایک وفد نے انتظامیہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا گیا، جس کے ذریعے مطالبہ کیا گیا L5 بیٹری رکشہ کے لیے پرمٹ لاگو نہ کیے جانے کے سبب ان کی پاسنگ فوری رد کی جائے، رکشہ ڈرائیورز کے لیے قائم کردہ کلیان کاری بورڈ فوری طور پر عملی اقدامات شروع کرے اور آٹو رکشہ ڈرائیورز کے لیے چلائی جانے والی مختلف فلاحی اسکیمات کا انہیں فائدہ پہنچایا جائے۔ ان دنوں RTO آفس پر ایجنٹس کا قبضہ ہے، لہٰذا مذکورہ دفتر کو ایجنٹ فری بنایا جائے۔ کمپنی بسز کی غیر قانونی مسافر برداری پر لوگ لگانے کے لیے فلائنگ اسکواڈز تشکیل دیے جائیں۔ اس طرح کے جملہ 15 مطالبات پر مبنی میمورنڈم انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ اس جلوس میں کالے پیلے آٹو رکشہ کے علاوہ بیٹری پر چلنے والے L5 رکشہ کے ڈرائیورز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ بیٹری گاڑیوں کے اوپر جو آپ نے جو بغیر پروانہ جو گاڑیاں ریلیز کر رہے، یہ ان کے اوپر جو تو پروانہ لگاؤ، اس کے اوپر بیٹری گاڑیوں کے اوپر جو ہے تو پرمٹ کی اور لائسنس بیچ کے ڈرائیور کو ہٹی شرط لگاؤ، یہ ہٹی شرط ہٹی کیوں؟ اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ کچھ امیر دوستوں کو جو ہے تو شریمن کو اور شریمن کیا جا رہا ہے، اور ہم غریب رکشے والوں کے طرف جو ہے تو غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ تم آپس میں لڑ کر مر جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ یہ سرکار یہ چاہتی ہے، بھائی چینل کے مادھیم سے اس سرکار تک اس آواز کو پہنچائیے کہ ہم رکشے والے جو ہے تو ہم وہ انسان ہیں، ہم وہ ناگرک ہیں جو جن سیوا کرتے ہیں، اور ہم جو ہے تو اپنے کٹمب کو جو ہے تو ایک دم خون پسینے کی گاڑی کمائی سے ہم اپنے کٹمب کو پالتے۔ یہ ہمارے جو ہے تو ہمارے کمائی کے اوپر یہ ڈاکہ ہے سرکار کا، اور ہمارے غریب بھائیوں کے اندر آپس میں جھگڑے لگا کے ختم کرنے کا یہ پالیسی ہے سرکار کی۔ تو اس آواز کو اتنا بلند کیجیے کہ سرکار تک یہ بات جانا چاہیے۔ اور میرے بھائی، ہم سب بھارتی ناگرک ہیں، ہم کو بھی بھارت میں رہنے کا ادھیکار ہے، ہم رکشے والوں کو بھی ادھیکار ہے، اور ہم کو हमारे अधिकार कोई छीन नाही सकता। पहिला विषय आहे की शहरामध्ये व जिल्ह्यामध्ये बॅटरीच्या रिक्षा चालू आहे। बॅटरीच्या रिक्षामधला 2 प्रकार आहे, L3 आणि L5। L3 ला परवाना लागत नाही, परंतु L5 ऑटो रिक्षाला परवाना लागतं, हे प्रशासनाला माहिती आहे, RTO अधिकाऱ्यांना सुद्धा माहिती आहे, परंतु RTO प्रशासन याच्याकडे बघायची भूमिका घेत आहे। दुसरा विषय आहे कंपनी बसेस मध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक होतात। कंपनी बस यांना परवाना फक्त कंपनीचे वर्कर ने आण करण्यासाठी आहे, परंतु आपल्या शहरामध्ये मराठवाड्याची राजधानी असल्यामुळे 7 MIDC असून रिक्षा चालकांच्या व्यवसायावर कुऱ्हाड घालण्याचं काम कंपनी बस चालक मालक करत आहे। प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा कसल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही। आपल्या शहरामध्ये ग्रामीण भागामध्ये स्मार्ट सिटी बस चालत आहे, त्यांना सिटिंग कॅपॅसिटीचे लिमिट नाही व किती किलोमीटर अंतरावर चालायचे याचीही मर्यादा नाही। त्यानंतर कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा झालेली आहे, अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही आणि रिक्षा चालकांची सिनियरिटी संपत आहे। आणि बॅटरी रिक्षाच्या विषयावर जर बोलायला गेलं तर रिक्षा चालकांचा परवाना जो असतो त्या परवान्याच्या माध्यमातून पोलीस कॅरेक्टर वगैरे सगळं दिला जातो, परंतु बॅटरी रिक्षाला पोलीस कॅरेक्टर नाही आहे। कसल्याही प्रकारचं आधार कार्डावरती गाडी दिल्या जाते। शहरामध्ये रिक्षा थांबा नाही आहे। रिक्षा थांब्यासाठी महानगरपालिकेला आम्ही आंदोलन केलं, पत्र दिलं, परंतु महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अशी माहिती समोर आली की NOC RTO प्रशासनाची लागणार आहे। आणि यामध्ये मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून प्रशासनाला सांगू इच्छितो की रिक्षा चालक हा आमचा गोरगरीब रोजगार व्यवसाय करणारा व्यक्ती असून रिक्षा चालकांना ज्या पद्धतीने क्रिमिनल समजून गुन्हे दाखल केले जातात, दुर्भाग्याची गोष्ट आहे। बिजली सप्लाई के जदीद TOD मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी करने के ज़िम्मन में औरंगाबाद के एक शहरी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। महावितरण ने इंतबाह दिया कि अगर कोई मीटर में छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। आया रहे कि महावितरण की जानिब से रियासत भर में जदीद TOD मीटर नस्ब किए जा रहे हैं, जिन्हें बराह रास्त सर्वर से जोड़ा गया है। इन मीटरों की ख़ास बात यह है कि अगर कोई ख़राबी या छेड़छाड़ करे तो उसकी इत्तला फ़ौरन महावितरण को मिल जाती है। इसी बुनियाद पर ज़िला जालना के मुख्तलिफ इलाक़ों में बिजली चोरी के कई मामलात पकड़े गए और अब औरंगाबाद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। 2 अगस्त को सिडको N12 के असिस्टेंट इंजीनियर गणेश राठौड़ अपनी टीम के साथ बिजली चोरी मुहिम चला रहे थे। सिडको N11 इलाके में उमाकांत पेडी के मीटर की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि उन्होंने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की है।
इस अमल से महावितरण को 5,860 रुपये का नुकसान हुआ। साथ ही 2,000 रुपये का तस्फिया फीस भी उन्होंने अदा करने से इनकार कर दिया। असिस्टेंट इंजीनियर राठौड़ की शिकायत पर उमाकांत पेडी के खिलाफ भारतीय बिजली एक्ट 2003 की दफ़ा 135 के तहत सिडको पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तारीख़ी शहर औरंगाबाद में वाक़े आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए एलोरा के जोगेश्वरी कुंड में सयाहत के लिए आए 2 अफराद डूबकर हलाक हो गए। एक खानगी कोचिंग क्लासेस के तलबा और असातिज़ा तफरी के लिए गारहाए एलोरा गए हुए थे। गार नंबर 17 देखने के बाद तलबा और असातिज़ा जोगेश्वरी कुंड की तरफ गए। 17 साला चेतन संजय पगड़े का पाँव फिसल गया और वो पानी में गिरकर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके साथ आए हुए उस्ताद 30 साला राजवर्धन वानखेड़े ने बगैर कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, लेकिन चेतन ने अपने उस्ताद को सख्ती से पकड़ लिया, जिसके बाइस दोनों पानी में डूब गए। दीगर तलबा और असातिज़ा ने शोर मचाया तो करीबी चरवाहे मदद के लिए पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला, मगर उस वक्त तक वो जाँ बहक हो चुके थे। मज़ीद बताया गया है कि वाक़ई की इत्तला मिलते ही एलोरा गारों की सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंची और लाशों को एम्बुलेंस के ज़रिए पहले खुलदाबाद के देही अस्पताल और फिर एलोरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। शहर के राजनगर इलाके में एक मज़दूर पर जानलेवा हमला किए जाने के सबब मज़दूर का बायां हाथ और 2 पाँव टूट गए। वाज़ेह हो कि ये झगड़ा घरेलू तनाज़े पर शुरू हुआ था। अयान है कि शहर के राजनगर इलाके में घरेलू तनाज़ा बढ़ते बढ़ते जानलेवा हमले में बदल गया। मज़दूर पराजी शामराव शिंदे का बायां हाथ और दोनों पाँव तोड़ दिए गए। वो इस वक्त एक निजी अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक शिंदे ने 1.5 साल कबल धम्मू झिंझोड़ से 25,000 रुपये कर्ज लिया था, जो उन्होंने वापस भी कर दिए थे। इसके बावजूद मज़ीद 2,000 रुपये का दबाव डाला गया। 21 अगस्त को धम्मू और उसके साथियों ने शिंदे के घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और अहल खाना को मारा पीटा। शिंदे को डंडों और रॉड से पीट कर शदीद जख्मी कर दिया गया। मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। घेतले होते आपण व्याजाने त्याच्याकडून व्याज वगैरे सगळे पैसे त्याचे मुद्दल वगैरे सगळे देऊन टाकले होते। बात 3 झालते पैसे घेऊन मोठ्या मॅनला घेऊन सगळे बात मॅटर क्लोज झालं। त्याच्यानंतर 2,000 रुपये दे 2,000 रुपये पाठ मागला होता नाही तर देत। मग आता पैसे कसे घरच्यांनी फोन उचलला तर घरच्याला काहीतरी शिवीगाळ केली ती। घरच्याला फोन घेतला मी त्याला शिवीगाळ केली। तिथे गेलो चौकात गेलो तू झाले काही नव्हतं मॅटर झालं। तो तिकडे गेला मी इकडे आलो। नंतर ते 9 9:30 ला डायरेक्ट 50-60 पोरं घेऊन आलो। वाल्मिकी जात समाजाचे काही गांधीनगर वाल्मिकी समाजाचे पोरं त्याचे पोरं 15-20 पोरं इलाक्यातले काही गांजा दारू पिणारे ते पोरं काही 50-60 पोरं घेऊन डायरेक्ट घरी येऊन अटॅक केले लेकराबावर पुढे। मी मग तेव्हा मला घरला रॉड वगैरे इकडे घाव टाकला होता काही। हे काय अटक नाही झाली त्यांना अजून। अटक त्यांना झालीच नाही अजून। थोडे 2 पोरं केले पिणारे खाणारे 2। आमची मागणी फक्त मारलं तेवढं आम्हाला त्याने सजा भेटायला पाहिजे त्यांना। दरवाजे फिरवाजे घराचे काच बीच सर्व फोडले। सेंट्रल बस स्टैंड पर एक बुर्कापोश खातून ने 50,000 मालियत का मंगलसूत्र उचक लिया। इस ज़िमन में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। शहर के सेंट्रल बस स्टैंड पर एक बार फिर चोरी का वाक़या सामने आया। राम भिकाजी वाकले ने पुलिस को इत्तला देते हुए बताया कि वो अपनी बीवी और बेटी के साथ पुणे जाने के लिए शहर के सेंट्रल बस स्टैंड पर आए थे। दोपहर तकरीबन 1:30 से 1:45 के दौरान जब वो बुल्डाना पुणे बस नंबर MH14 2691 में सवार हो रहे थे, उस वक्त एक बुर्कापोश खातून ने उनकी बीवी के गले से 50,000 रुपये मालियत का सोने का मंगलसूत्र उचक लिया। इस सिलसिले में राम वाकले की शिकायत पर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की मजीद तफ्तीश पुलिस हेड कांस्टेबल चौहान कर रहे हैं। पिछले दिनों एडिशनल SP आयुष नौपानिक ने ताल्लुका बंदापुर में कार्रवाई करते हुए गुटखा माफिया सतीश लाला से 23 लाख का गुटखा जब्त किया था। उसके बाद अब जालना पुलिस ने एक गाड़ी तहवील में लेकर 9 लाख रुपये का गुटखा जब्त किया। ज़िला जालना के गुटखा माफिया सतीश जायसवाल उर्फ लाला को ताल्लुका जालना पुलिस ने ज़ोरदार झटका देते हुए उसका 9,56,000 रुपये का गुटखा और 5 लाख रुपये की पिकअप गाड़ी जब्त की। ये गुटखा सतीश जायसवाल का ही है, ऐसी इत्तला असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अंतरुप ने दी। पुलिस को मिली खुफिया इत्तला के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर संतोष साबड़े, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अंतरुप, पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष नागरगुजे, पुलिस एहलकार बलीराम तुलपे और श्री गोले ने कन्हैया नगर से पीछा करते हुए बोरखेड़ी में ये गाड़ी पकड़ ली।
उस वक्त ड्राइवर अलबत्ता वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 9,56,250 रुपये का गुटखा और 5 लाख रुपये की पिकअप गाड़ी, इस तरह कुल 14,56,250 रुपये का माल जब्त किया है। इस मामले में गुटखा माफिया सतीश जायसवाल उर्फ लाला के खिलाफ ताल्लुका जालना पुलिस थाने में BNS 123, 274, 223, 275 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफ्तीश पुलिस कर रही है। काल एक कारवाई केली आम्ही दिनांक 24 कालची दिनांक 24/8/2025 रोजी गोपनीय बातमीदारांप्रमाणे माहिती मिळाली की देऊळगाव राजा इथून एक महिंद्रा पिकअप पांढऱ्या रंगाचं वाहन येणार आहे, तिथं जाऊन आपल्या रेड करणे असं तो गुटखा येणार आहे। माननीय पोलीस यांनी दिलेल्या बातमीनुसार आम्ही आमचे अधिकारी व कर्मचारी असे आम्ही वाघूळ हद्दीत एक माऊली हॉटेल आहे जाऊन रोडवर आम्ही थांबलो। देऊळगाव राजावरून आम्हाला एक पांढऱ्या रंगाचा महिंद्रा पिकअप येताना दिसला, त्याला आम्ही थांबण्याचा इशारा केला, परंतु तो काही थांबला नाही। आम्ही वाघूळ मार्गे त्याच्या मागं कन्यानगर त्याच्या दत्ताश्रम मार्गे पुढं आम्ही बोरखेडीपर्यंत त्याचा पिच्छा केला। पुढं बोरखेडी येऊन तो थांबला आणि जो चालक होता तो पळून गेला, तो वाहन तिथं लावून। आम्ही सदरचे वाहन पोलीस स्टेशनला आणून लावले। 2 पंचांसमक्ष सदर वाहनाचा पंचनामा केला। त्याच्यामध्ये आम्हाला जवळपास 9,56,250चा प्रतिबंधित असलेला अन्नपदार्थ, जो त्याच्यामध्ये प्रीमियम राजनिवास सुगंधित पान मसाला व प्रीमियम RN1 जाफरानी जादा असा एकूण 9,56,250 रुपयाचा गुटखा मिळून आलेला आहे। तसेच ते वाहन जे ते पण आम्ही लावले, असा एकूण आपल्याला 14,56,250 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही 2 पंचांसमक्ष जप्त केला आहे। आणि जो फरार जो आरोपी आहे त्याच्या विरुद्ध आम्ही पोलीस स्टेशनला काल गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदरची कारवाई आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल साहेब, तसेच अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपानी सर, माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी साहेब, तसेच आमचे पोलीस निरीक्षक साबळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली आहे। सध्या पुढील तपास चालू आहे। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा तरक्याती मंसूबे पर मौसूला एतराज़ात पर आज से समाअत के सिलसिले का किया गया आगाज़। आइंदा 3 सितंबर तक सेक्टर वाइज की जाएगी ऑब्जेक्शन पर समाअत। जिन अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं वो 4 सितंबर को हियरिंग में रहें हाजिर, मुताल्लिका इंतज़ामिया की अपील। गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र म्यूनसिपल अमले ने मार्केट एरिया में की कार्रवाई। पैठन गेट से सिटी चौक तक हटाई गई ट्रैफिक में रुकावट बन रही 25 हाथ गाड़ियां और मुनहदिम किए गए 5 था 6 चबूतरे। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए कांग्रेस की तैयारियों का पार्टी के रियासती सदर और दीगर हाई कमान ने लिया जायजा। ओहदेदारान और वर्कर से तबादला ख्याल के बाद की गई उनकी रहनुमाई। मीडिया से बात करते हुए वोट चोरी मुहिम और दीगर मौज़ूआत पर खुलकर की गई गुफ्तगू। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मुख्तलिफ मुतालबात पर आज शहर में निकाला गया मोर्चा। महाराष्ट्र वाहतुक सेना के जिम्मेदारान की RTO से मुलाकात, मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।